Markets plunge amid fears of uncertain poll outcome. Uncertainty over the general election outcome led to panic selling in India's stock markets, with key benchmark indices falling about 1.5%. S&P, BSE, Sensex fell 1,062 points. 1062 पॉइंट सेंसेक्स डिग्या और 1.45%। फिर NSE निफ्टी 50 इंडैक्स उन्हें भी 345 पॉइंट थले डिग्या, जिहड़ा कि एक इन्हां दे लई खतरे दी झंडी है। अमित शाह जिहड़ा है वो कह रहा लोक सभा इलैक्शन, अमित शाह वॉर्न्स ऑफ बाबरी लॉक एज राम मंदिर कंटिन्यूज टू डोमिनेट। उन्हें कहा कि जी जे तुसी सानू ना जिताया तो राम मंदिर के उत्ते फिर बाबरी जंदा लग जाएगा। इलैक्शन कैंपेन जिहड़ी है उहदे च वो ये खड़ा कर रहे हैं कि देखो जी मुसलमान तो 43% वध गए, 9% सी आबादी हुण 14 हो गई, इन्हां ने तुहानू टेक ओवर कर लेना। और उस तो पहला ही मुसलमानों के जैनोसाइड का तो माहौल तैयार किया है। ये भी जिहड़ा प्रोपेगेंडा है कि सिखां दे उत्ते जुल्म हो रहे हैं, सिख तो देखो उन्हां दी गिणती वध गई। हालांकि जिहड़ी हकीकत है वो बिल्कुल उल्ट है। सानू पता है भी पंजाब दे विच किवें डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं सिखां दी। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जाएंगे भारत ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ कौन जेतू रहेगा, इस नूं लै के अटकलबाजी चल रही है। मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत की स्टॉक मार्केट जिहड़ी है और लगातार डिग रही है। और दूसरे पासे बीजेपी वालों घट गिनतियां के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा तेजी नाल जिहड़ा वो वध रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बड़े रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राठ साहब की कहना चाहोगे? देखो असी ये भी दसदी है, कुछ वीरां ने कामेंट्स दे विच लिखिया कि भी उन्हां दे कामेंट डिलीट किए जाते हैं। असी बिल्कुल किसी लैवल ते भी अंटिल अनलैस कोई बॉदर कर रहा है जां अब्यूसिव है उसनूं ही साडी टीम जिहड़ी मॉनीटर कर रही हुंदी है। अदरवाइज ये साडा कोई कंट्रोल नहीं है और ये सानू शिकायत लगातारता नाल मिल रही। देख रही सी मेरे ख्याल पाकिस्तान में अपने मुस्लिम वीर भी लिख रहे सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਲਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो असी ये भी दसते ही है कि परसों यानी कि सैटरडे सिएटल दे विच वड्डी सिख डे पैरेड जिहदे च काफ़ी वड्डी गिणती दे विच 20 तो 25 हज़ार सिख संगतां दी शमूलीयत हुंदी है। उस पैरेड दा और उसकी ऐड भी साडे चल रही है। अच्छा उस च असी शमूलीयत करनी है। सो कल का प्रोग्राम असी नहीं कर पावांगे, कोशिश असी मंडे करांगे वक्त सिर आने की, लेकिन उत्थों 6 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है। सो घबराओ ना, मतलब सब चढ़ती कला च। और जेडे भी सिएटल और सराउंडिंग क्योंकि बहुत वड्डी गिनती सरी और वैनकूवर तो भी वीर भैणां ज्वाइन करते हैं। सो जेडे भी मिलना चाहन असी उत्थे होवांगे वैन्यू ते। और असी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि डिवेलपमेंट्स जिस किस्म ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਉਹ TV 84 ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਏ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 92 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ, ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਗਾੜਾ, 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਕਾਤਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਪ ਦਾ ਸਲੀਵਸ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਲੀ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 1-2 ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਬੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨਾ 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਡਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੌਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਏਜੰਡਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਨਸਾਨੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਨੇਰੀਓ 'ਚ ਵੇਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ EVM ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾੜਨੇ ਪੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟਪਟਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਨਸ ਆਫ ਬਾਬਰੀ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਡੋਮਿਨੇਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿਰਫਿਰੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕੇ ਕੌਣ MP ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਪਲੰਜ ਐਮਿਡ ਫੀਅਰਸ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨ ਪੋਲ ਆਊਟਕਮ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਓਵਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਟਕਮ led to panic selling in India's stock markets with key benchmark indices falling about 1.5%. 1.5% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ S&P BSE Sensex fell 1062 points, 1062 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸੈਕਸ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ 1.45%। ਫਿਰ NSE ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਨੇ ਵੀ 345 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 7.8% ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 43.15% ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1950 'ਚ 9.84 ਸੀ, ਹੁਣ 14% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 84% ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7.8% ਘਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 84 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ 76-77% ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1.24% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ 6.8, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ EAC PM ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਬੀਇੰਗ ਮਿਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸੇਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 5% 5-5 ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਣੇ ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 43% ਵੱਧ ਗਏ, 9% ਸੀ ਆਬਾਦੀ, ਹੁਣ 14 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।